예배자로 오신 모든 분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 서로 한번 인사하죠. 참 어려운 세상인데 I bless you in the name of Jesus Christ. 우리 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 옆에 사람 한번 인사하도록 하겠습니다. 그리고 우리 하나님 앞에 인사하기를 원합니다. 다 같이 기립하겠습니다. Would you please stand up? We want to confess this content. Our world belongs to God. Number 33. 우리의 세상은 하나님의 것이다. 하나님의 말씀 앞에 우리가 의지하겠다는 고백을 with your own respective language we can confess. 우리 함께 편하신 언어로 고백하도록 하겠습니다. 성경은 언약 역사의 전개를 통하여 영어로 됐네요. 영어 먼저 하도록 하겠습니다. 죄송합니다. Let's read in English first. 시작. The Bible tells the story of God's mighty acts in the unfolding of covenant history. As one revelation in two testaments, the Bible reveals God's will and the sweep of God's redeeming work, illumined and equipped by the Spirit. Disciples of Jesus hear and do the word, witnessing to the good news that our world belongs to God who loves it deeply. 우리 한글로 읽겠습니다. 성경은 언약 역사의 전개를 통하여 하나님의 위대한 사역에 대해 가르친다. 성경은 구약과 신약 두 개의 책으로 구성된 하나의 계시로서 하나님의 의도와 구속 사역의 전개를 계시한다. 성령의 조명하심과 능력을 받아서 예수님의 제자들은 그 말씀을 듣고 행함으로 우리의 세상이 그것을 깊이 사랑하시는 하나님의 것이라는 복음을 증거한다. 아멘. 우리 함께 하나님 찬양하겠습니다. 내 영혼이 종이 입어 중한 죄짐 벗고 보니 세상 마음 세상도 정국으로 와도다. 주의 얼굴 뵙기 전에 멀리 매너 하늘나라 내 맘속에 이루어지니 날로 가깝도다. 높은 산이 꽃들이 조망이나 궁궐이나 내 주 예수 오신 곳이 그 어디나 하늘나라 찬양하세
kindness, you have poured out grace. You brought me out of darkness, you have filled me with peace. Giver of mercy, you're my help in time of need. Lord, I can't help but sing. Faithful you are, and faithful forever you will be, and faithful you are. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. Beautiful Savior, beautiful Savior, you have brought me here. You pulled me from the ashes, you have broken every curse. Blessed Redeemer, you have set this captive free. Lord, I can't help but sing. Faithful you are, faithful forever you will be. Faithful you are. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. Faithful, faithful you are. Faithful forever you will be. Faithful you are. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. I will rest. I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. And I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. And I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. Faithful, faithful you are. Faithful forever you will be. You are faithful. You are. All your promises are yes and amen. All your promises
you are. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. This is my Father's word, and to my listening ears, all nature sings and round me ring the music of the Spirit. This is my Father's word. I rest me in the thought. Oh, rocks and trees, oh, skies and seas, His hand the wonders around. 참 아름다워라. 참 아름다워라. 주님의 세계는 저 아침에 와 저녁도 밤하늘 빛나며 망망한 바다와 늘 푸른 봉우리 다 주 하나님 영광을 잘 드러내도다. 참 아름다워라. 주님의 세계는 저 산에 부는 바람과 잔잔한 신들이 그 소리 가운데 충성 들리니 주 하나님의 그 뜻을 알 듯한 그 소리 가운데 그 소리 가운데 충성 들리니 주 하나님의 그 뜻을 알 듯하고 주 하나님의 그 뜻을 한 번 더 찬양합시다. 주 하나님의 큰 뜻을 주 하나님의 큰 뜻을 알 듯하도다. Dear God, we thank you for the faith you have given to us. We will hold to your everlasting promise and seek your presence and your guidance, so that we may be equipped with your wisdom. Father, I pray that you will speak through us in our own lives, and that you will be with our pastors and our leaders through this service today. We know that you are always there, and we are so blessed by you every day. And pray in all Jesus' name, amen. Peter prayed, Dear God, here to receive you today.
Thank you for carrying us together and allowing us a church family. Here, praise you or together. Here would give you our heart. Lord, it us come you to every day. Here are so many people. You are in need. Please help them. When you pour your and receive is wagon knows receive when God to earth achieved. Please be when them. Pour your spirit into them. Word spoke to us through Mr. Barry listen. Help us follow your words and live is our people. He help you, Jesus. In the name of Jesus, we pray. 사랑하는 하나님 아버지, 우리 아버지 되심을 인하여 감사합니다. 우리를 죄와 사망으로부터 구원하여 주시고 이 땅의 교회로 부르셔서 공동체를 통해 서로가 주님을 더 알아가게 하시고 무엇보다 당신을 예배하는 선한 마음을 주셔서 이렇게 한 자리에 모여 주의 백성으로 주의 자녀로 주의 예배자로 함께할 수 있게 하심을 감사드립니다. 우리 대부분에게는 평범할 수도 있고 다시 찾아오게 될 수 있는 또 한 번의 주일일 수 있지만 어떤 이들에게는 다시 오지 않는 마지막 주일이기도 하고 예배를 드리고 싶어도 할 수 없는 상황에 있는 형제자매들을 생각할 때 더 귀한 마음으로 더 진실되게 주님께 나가가는 예배 되길 원합니다. 지난 몇 주간 동안 우리 이웃과 주변에 안타까운 소식들이 있었습니다. 이웃교회 목사님의 소촌 소식과 함께 애나버에서 함께 신앙생활하는 한 가정의 형제가 갑작스럽게 하나님의 곁으로 떠나는 우리에게는 너무나 충격이지만 하나님의 품 안에서 안식할 수 있는 그 일인 것을 믿기에 우리는 그 슬픔을 이기기 원합니다. 그 갑작스러운 부르심에 우리는 마음 아프고 어찌할 바를 모르지만 우리로 할 수 없는 하늘의 위로로 주님께서 유가족들과 아파하는 이웃들을 위로해 주시기를 소망합니다. 하늘의 소망과 함께 하나님 곁에서 영원한 안식을 누리게 되었음을 믿는 믿음으로 우리가 이겨나갈 수 있게 힘 주시옵소서. 우리의 사랑하는 고 신혁철 목사님과 임재빈 형제가 이제는 아버지의 품 속에서 더 이상 고통 없이 평안히 안식하며 영혼의 삶을 누리기를 믿음과 소망으로 기도합니다. 지난 주일은 교회 공동의회를 통해서 14대 카운슬을 새롭게 선출하였습니다. 새롭게 카운슬의 선출과 함께 교회적으로 2023년 이 한 해를 새롭게 준비하며 주 안에서 하나로 더욱더 지어져가는 시간 되게 인도하여 주시옵소서. 하나님의 지혜와 주의 성령을 충만하게 부으시고 우리가 함께 새로운 부대로 지어져 가서 정말 하나님께서 이 소망교회에게 주신 특별한 비전과 미션이 무엇인지를 우리가 알고 깨달아 주께서 우리에게 교회에게 하시는 말씀들을 청종하고 그 말씀대로 따라가는 교회 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 더불어 모든 교회 성도님들이 함께 소통하고 함께 무너진 성벽과 성전을 재건하는 이 땅의 하나님의 교회로 더욱더 회복되고 수축되어지기를 소망합니다. 감사하게도 팬데믹을 지나 이제 많은 부분이 정상화되어 가고 있고 다시 모이기에 힘쓰고 있습니다. 올해는 전교인 수련회도 준비하고 있으며 남성도들의 모임과 단기 선교 등 많은 모임과 사역들을 준비하고 있는데 이 모든 계획들이 우리의 뜻과 우리의 의지로 향하는 것이 아니라 하나님께서 우리를 또 새롭게 부르시며 그 새로운 가운데 새로운 포도주 부대로 지어져가는 저희 교회 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리가 이제는 모이기에 힘쓰는 교회가 되면서 또 세상 속으로 흩어지는 교회로 우리가 살아갈 수 있도록 인도하여 주길 간절히 소망합니다. 우리가 모두 말씀과 기도로 더욱더 연합되어지고 무엇보다 기도에 힘쓰는 저희들 되기 원합니다. 세상의 빛과 소금이 되라고 하셨는데 점점 더 다양해져가는 가치와 더욱더 거세져가는 악들 속에서 우리의 자녀들, 우리의 아이들,
어린아이로부터 청소년, 청년, 장년에 이르기까지 우리가 정말 이 세대의 가치와 기준들에 휘둘리지 않고 오직 마음과 생각을 새롭게 함으로 변화를 받아 늘 하나님의 선하시고 기뻐하시며 온전한 뜻이 무엇인지를 분별할 수 있게 하여 주시고 늘 빛 가운데서 걸어갈 수 있는 저희들에게 인도하여 주시옵소서. 우리들의 자녀들과 성도들의 목양을 위해 수고하시는 세 분의 목회자님들과 그 가정을 위해서 기도하기 원합니다. 주님 늘 성령 충만하게 하여 주시고 주님의 지혜와 계시의 말씀들로 우리를 주님의 뜻과 말씀대로 양육하며 인도하게 부족함이 없도록 주께서 모든 것 채워주시고 기름 부어 주시옵소서. 또한 하나님의 부르심에 순종하여 온 열방에서 주의 일을 감당하는 선교사님들을 위해서 기도합니다. 하나님 주신 사명으로 비전으로 부르신 곳에서 주님을 예배하며 주의 일을 넉넉히 감당하게 하시고 건강과 재정과 사람들과의 관계 속에 또 그 모든 것들을 필요한 것들을 주님께서 공급하여 주시길 기도합니다. 지난주 튀르키예와 시리아 지역에 지진이 있었습니다. 질병과 추위까지 있는 상황에서 너무나 큰 규모의 지진이 여러 차례 발생하면서 수천 명이 사망하고 수만 명이 부상당했습니다. 가족을 잃고 친구를 잃고 삶의 터전까지 무너지는 끔찍한 상황에서 주님 그들의 부르짖는 기도를 들으시고 마음 아픈 자들을 위로해 주시고 무너지고 망가진 것들을 회복되고 복원될 수 있도록 도와주시길 기도합니다. 무엇보다 주님께 부르짖지 못하는 자들에게 주님 강권적으로 나타나셔서 참된 생명과 소망의 주님이 당신인 것을 드러내시고 그들의 하나님 또한 되어주시길 간절히 소망합니다. 우리 교회도 이 복음과 회복을 위해 함께 기도하며 주님의 사랑으로 우리에게 주신 물질과 우리의 것들을 드려 이들을 돕기 원합니다. 우리의 마음 가운데 주님의 사랑을 더욱더 부어주시옵소서. 우리 공동체 안에서도 육체적인 질병이나 연약함, 경제적인 어려움, 가정 안에서의 어려움이나 갈등, 혹은 흔들리는 믿음이나 세상 가치와의 갈등 속에서 스트러글링하는 성도님들이나 가정들이 있습니다. 주님, 우리들의 지휘인 되어 주시고 우리들 삶 가운데 임하셔서 모든 지각에 뛰어나신 하나님 당신의 지혜와 능력으로 우리들의 마음과 생각을 지켜주시고 모든 문제와 풍랑들 가운데서 평안할 수 있도록 담대케 하여 주시고 그 모든 것들이 끝내 주님의 선하신 뜻 가운데서 해결될 수 있기를 기도합니다. 끝으로 오늘 말씀을 전하신 목사님을 통하여 양날이 선 검으로 주님의 살아있는 말씀으로 우리를 새롭게 하시길 기도하며 오늘의 모든 순서를 통하여 주님 홀로 영광 받으시길 소망합니다. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 함께 기도하였습니다. 아멘. Of kids, it's time for children's message. 우리 소망의 어린이들 앞으로 나오세요. If you think you are children of God, you can come to the front. 우리 어린이들 앞으로 나와서 하나님 말씀 함께 듣기를 원합니다. If you come to this church for the first time, you can come to here with your parents. 처음에는 좀 어색하죠? 그렇지만 we wanna listen God's message. 자, 앉으세요. 목사님처럼 앉으세요. You know, 목사님 one of favorite to take a look at some area is to look at the big lake, big sea. 목사님은 바다를 좋아해요. I was live in your age near the big lake, big sea. 그래서 이제 바다 바라보면은 I love to look at the the sea. 바다를 참 좋아하거든요. You know, think about with our own bare eye. 우리 눈으로 이렇게 딱 바다를 보면은 어떤 생각이 드는가 하면 if we go to the end of the whole the end of the sea 바다 끝까지 가면 어떻게 될까? 그다음에는 툭 떨어지는 게 아닐까? 그렇게 생각을 할 수가 있다는 거죠. 그래서 여기 그림 한번 봐보세요. 옛날에 ancient time, 아주 old time, people they just didn't have they don't have rocket to the space. 막 이렇게 하늘을 못 가니까 with their own bare eye 눈으로만 이렇게 딱 봤어요. 그러니까 저 사람은 어떻게 되는가 하면 저 끝까지 배 타고 가면은 저 밑에 괴물이 있어가지고 만스타가 우리를 탁 잡아먹을 거다 이렇게 생각을 했어요. 그렇지. 우리 영민이가 지금 막 뭐라 그러는데 저렇게 막 무섭게 한단 말이야. 그렇게 사람들은 생각을 했어요. Do you think is that right? 이게 맞을까? 옛날 같으면 맞다고 생각해요. So many people, majority people think that that's right. 그렇게 생각을 했어요. Because they didn't know our limitation. 우리가 우리의 눈으로 보는 게 limitation, 한계가 있다는 걸 몰랐기 때문에 그래요. 그런데
우리는 이제 점점 이렇게 발달해가지고 비행기 만들고 스페이스 가는 로켓을 만들어서 그 다음 한번 볼까요? 딱 올라가서 이 지구를 딱 바라보니까 그 지구는 어떻게 됐어요? There is no hill, there is no cliff, there is always round. 전 세계가 하나로 이렇게 동그랗게 돼 있어요. 그래서 저 끝까지 가도 계속 갈 수 있어. 걸어가면 갈 수 있는 데는 걸어가고, 배 타고 가면 배 타고 가고, 한참 다 가다 보면 어디로 와요? 다시 여리로 딱 오는 거예요. 그게 왜 그런가 하면 the whole earth is round shape. 동그랗게 됐단 말이에요. 여기 보세요. The Earth is like 75% water. 그렇지. 아, 똑똑하네. 워러로 많이 있단 말이야. 그런데 홀 월드는 어떻게 돼 있어요? 라운드로 돼 있단 말이에요. 라운드로. 이거를 여기서는 절대로 몰라요. 어떻게 해야 돼요? 여기서 올라와 가지고 딱 보니까 아, 여기 세상이 지금 라운드로 돼 있구나. 이렇게 한단 말이야. 우리들이 꼭 기억을 해야 돼요. With our own bare eye. Okay, someday in future I will go to high school, I will go to college, and then 우리는 어떻게 될지 잘 몰라. 그렇지만 when we take a look at far away from this world, but we cannot go over there. 그래서 어떻게 돼요? Bigger existence, who is more stronger than us. That is God. 하나님 의지할 때 하나님은 God sees every area. God sees whole world at the same time. 그 하나님 의지할 때 그때는 우리가 어떻게 될까요? 하나님께서는 나는 I see your future. I see the other side of the world. I see people's deeper level of heart. I see. God sees everybody. God sees every time. God sees every future. 그렇기 때문에 우리가 해야 될 것은 뭘까요? Not depend on our bare eye. 우리가 보는 거는 해야 되지만 우리가 해야 될 것은 not only seeing with our own eye, but more important, we wanna depend on God who sees this whole world and my future life. 하나님 의지할 때. 그런데 그 하나님이 오케이, 내가 다 I know your future. I prepared your future. But I wanna share with you. 그걸 어떻게 했을까? 어떻게 말씀하실까? 여기 보면은 하나님이 through the Bible. That means this book called as a revelation. Revealed by God. 하나님이 우리에게 말씀해 주셔서 okay, your future like that. And you need to prepare this. God who knows everything shared God's message to us with this Bible, through this Bible. Okay, 예송이. Well, I go to a one and that's every Wednesday, and I also get to learn about God and hear stories about Him. And the one I'm learning about now is a boy, and he has a choice to make. Either he loves his sister more or himself. Okay. There's a war coming, and someone said that they could fly little kids out, but not him. Okay. Him and the bigger kids. Yes. And he doesn't. And his sister is his only family. Yeah. You know, we have our own story. And also God, Have been taken away. yes, God knows our life. That's why 우리 수요일 날 엄마도 성경 공부도 하시고 이러니까 우리 예송이도 엄마 따라서 말씀 배우고 이럴 때 through the Bible, you know, we know that God's plan. 그래서 우리 눈으로 볼 땐 다 못 봐요. 그렇지만 하나님이 우리가 볼 수 있도록 말씀을 주셨어요. 그래서 목사님은 우리 소망의 어린이들이 you can use your eye, but we have to admit that we have limitation. Then we have to depend on God who knows everything. But God shared God's message through this Bible, 말씀을 통해서. 목사님은 여러분 만날 때 성경 읽으면서 하나님 말씀 붙잡고 지금까지 오면서 I totally admit that this book is the only truth. 이 말씀이
유일한 길이라는 걸 깨달았어요. 자, 하나님 말씀 잘 듣겠다 하는 사람 손 한번 들어보세요. 나는 I wanna listen and I obey to the message of God. It's time to raise a hand. 오케이? 예. 그러면은 이제부터 하나님 말씀에 잘 순종하겠습니다. 게임을 할 거예요. 게임. Whenever I say Jesus, you have to obey. But if I don't say Jesus, you don't need to obey. 잘 할 수 있는 게임이에요. Jesus says, raise your left hand. 여러분 볼 때, 근데 그 말 나올 줄 알았어. 니네가 볼 때는 여기 left hand잖아. 알았어. 그래. 자, left hand. Jesus says, raise your two hands. Jesus says, raise your hand up to the sky. Jesus says, 반짝반짝. 자, 힘들지? 손 내려. 다 손 내려. 다 틀렸어. 손 내린 사람. 오케이, 맞았어. Jesus says, 손 내리세요. Jesus says, 일어나세요. 오늘은 예수님 말씀하시기를 Jesus says, pray continually. That means I don't want to close in this sermon with prayer. But as you go to your worship for children, you need to pray continually in your worship. Children, Jesus says, stay here. 예송 이리 와. Jesus says, come here. Jesus says, toward with two hands to your parents. And Jesus says, stay there. Stay there. Jesus says, stay there. 움직이면 안 돼. 끝날 때까지. 너희는 하나님의 우리 전부 다 Jesus says, 너희는 하나님의 Jesus says, stand still. 언약 안에 있는 축복의 통. 우리 어린이를 위해서 축복합니다. 너희를 통하여서 열방이 주께 Jesus said to your worship place. Jesus says, 누구나도 여러분 너희는 당신은 하나님의 언약 안에 있는 언약 안에. Jesus says, look at one another. 여러분 옆에 있는 분 좀 보시고 하세요. 청소년을 향해서 하여서 열방이 소리 들으며 예배하게 되리. 우리 한 번만 더 찬양합시다. 당신은 하나님의, 당신은 언약 안에 있는 축복의 통로. 당신을 통하여서 열방이 주께 예배하게 되리. 지난주 이번 주 우리 장로님께서 대표기도 하셨듯이 우리 모두는 참으로 받아들이기 힘든 상황을 겪고 있습니다. 하루 전까지만 해도 정정하셨던 선배 목사님이 주일 예배 잘 섬기시고 월요일 아침에 갑자기 돌아가시는 그런 상황을 맞이했고요. 튀르키예 땅과 시리아 땅에서 일어난, 그리고 지금도 20여만 명이 무너진 건물 밑에 계신다는 정말 말로 다 할 수 없는 상황의 소식을 저희가 듣고 있습니다. 그리고 지난주에 이 자리에서 같이 예배 드렸고, 저는 그 기억이 너무나 생생한데, 예배 후 짧은 교제를 나눴던 우리 재빈 형제와 함께 그 아버지 장로님이 라이드 오실 때까지 같이 교제를 하였던 것이, 저 로비에서 같이 교제를 하였던 것이 너무나 생생한데, 금요일에 정말 갑작스럽게 하나님 품으로 보내게 된 우리 형제의 소식을 들으면서, 그리고 이런 상황을 겪으면서 목회자로서 일일이 여러분과 다 나눌 수 없지만 우리 성도님들의 각 가정마다, 각 개인마다 그 누구도, 정말 누구도 빠짐없이 겪고 있는 나름의 아픔과 고통을 더 생각하게 되는
그런 주간이었습니다. 많은 고통과 많은 슬픔을 같이 겪고 아파해 왔던 저의 평생 목회 상황 가운데 지난 2주간에 겪었던 일은 저로서는 처음 겪는 일입니다. 일주일 내내, 아니 2주 전부터 설교 준비를 하면서 어제도 계속 말씀을 묵상하면서 솔직하게 너무나 혼돈스러웠고 마음을 추스리기 힘든 상황이었습니다. 그러나 이런 너무나 아픈, 너무나 괴로운 상황 가운데서 의지할 수 있는 하나님께서 계시다는 것이 진심으로 위로가 되었고 소망을 주셨기에 힘을 내서 저도 말씀을 의지하며 또 함께 말씀을 의지하는 또 기도하시면서 이 메시지 시간을 함께 나누고 오늘은 말씀에 의지해서 또한 중간에 같이 기도하는 시간을 좀 갖기를 원합니다. 성령님의 인도하심을 우리 모두 구하시면서 말씀 나눔과 기도의 시간을 함께 갖겠습니다. 오늘 읽을 본문의 그 제목은요, 반드시 구원을 이룩하신 하나님, God surely accomplishes salvation 이라는 주제를 저는 말씀을 보면서 읽게 됐습니다. 구원을 반드시 이룩하신 하나님을 기억하시면서 또 본문을 통해서 몇 가지 함께 나눌 때 어떤 내용일까를 한번 생각하시면서 우리 같이 본문을 같이 읽기를 원합니다. Today's scripture from Matthew chapter 1, 18 to 25. With your respective language, we can read all together. 우리 같이 한번 여러분들이 편하신 언어로 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 예수 그리스도의 나심은 이러하니라. 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라 그를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여 이 일을 생각할 때 주의 사자가 현몽하여 이르되 다윗의 자손 요셉아 내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라. 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 요셉이 잠에서 깨어 일어나 주의 사자의 분부대로 행하여 그의 아내를 데려왔으나 아들을 낳기까지 동침하지 아니하더니 낳음의 이름을 예수라 하니라. This is living word of God. 살아계신 하나님의 말씀입니다. Thanks be to God. Amen. 오늘 본문은 마태복음의 첫 장면이죠. 1장이니까. 첫 장면이며 이 땅에 구원을 이룩하시려는 하나님의 강력한 의지를 볼 수 있는 내용들이 나옵니다. 21절에 이렇게 표현하고 있어요. 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라. 구원이라는 목적을 정확하게 말씀하고 있습니다. 이 부분을 조금 더 우리가 이해하도록 오늘 본문 앞을 보면은 마태복음은 우리가 잘 알듯이 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계, 예수 그리스도의 그 계보를 말하고 있죠. 아브라함은 누구죠? Who is Abraham? 3,500 years ago from now.
3,500년 전에 아브라함이죠. 그 다음에 모세는 누구죠? BC 1500년경 또 그 정도죠. 그러니까 아브라함은 4,000년 전이죠. 그 다음에 3,500년 전이 모세고, 그 다음에 다윗은 BC 1000년경이니까 지금부터 3,000년 전. 그리고 이스라엘이 포로로 끌려가서 about 2500 years ago, 2500년 전에, 그러니까 500년 단위로. 그렇지만 예수 그리스도께서는 2000년 전에 오셨어요. 그리고 2000년 동안 하나님은 우리에게 이르기까지 구원 사역을 이룩하셨어요. 이 말은요, 수천 년의 역사 속에서, 그리고 그 역사를 통해서 하나님은 구원의 문제를 반드시 해결하시려는 하나님의 의도를 볼 수 있었습니다. 볼 수 있는 내용이죠. 22절에 이렇게 표현되고 있어요. 이 모든 일이, 그러니까 아브라함, 그 다음에 다윗, 모세, 다윗, 이 모든 일이 된 것은 이라고 표현했는데, 이 된 것이라는 표현은 완료가 지속됨으로써 완료가 완성되었다는. In all this took place. Took place means his goal has already been completed through continuous action. 그건 뭐죠? 하나님이 계속해서 반드시 구원을 이룩하시겠다는 하나님의 의도가 있는 표현입니다. 하나님은 시간이 아무리 오래 걸려도 약속하신 구원자 메시아 그리스도를 이 땅에 오시도록 하시기까지 반드시 끝까지 그 약속을 성취하시는 분이십니다. 하나님께서 이렇게 강력하게 시도하는 것, 즉 구원의 문제, 이 문제는 하나님께서 반드시 해결해 하셔야 될 하나님의 그 숙제, 목표, 하나님의 해결하셔야 될 과제라는 말입니다. 왜냐하면요, 여기 계신 한 분 한 분이 다 하나님의 형상을 갖고 계신, 하나님께는 너무나 소중한 하나님의 자녀들, 하나님의 형상을 가진 분들이시기 때문입니다. 그래서 그 약속된 분이 태어났을 때 그분의 이름을 뭐라고 하죠? 저는 이거는 한글로도 영어로도 해야 돼요. I have two sons. And even before I married, I thought my children's name when I was high school student. Because with the last name 배, it's not that many, first names. 배 하면 뭐 개그맨들이 많이 나와서. 그래서 이름을 참 생각을 많이 했어요. 제가 고등학교 때부터 저는 애도 낳기도 전에 이름을 생각했어요. 그래서 두 아들 이름을 그렇게 잘 지었어요. 마찬가지입니다. 하나님이 그리스도를 이 땅에 태어나시게 하실 때는 하나님의 전체 마음을 다해서 이 이름이 내가 원하는 그것이야, 그것을 말씀하신, 그래서 그분의 이름이 뭐죠? Jesus, 예수님입니다. Do you know the meaning of Jesus? 여기 우리 청소년 대답 잘하면 제가 저녁 삽니다. Is there anyone who can give me the answer, the meaning of Jesus? What is that? 부모님이 빨리 대답을 해주시면 같이 얻어먹을 텐데. The meaning of Jesus is, 다 나왔나? Salvation. Salvation. That's what God really wants. 하나님이 정말 원하셨던 것이 구원입니다. 그걸 생각할 때 예루살렘에서 수천 킬로미터 떨어졌고 예수님 탄생 이후에 2000년이나 먼 시간이 지난 그런 멀리 있었던, 그것도 아주 조그만 나라에서 살고 있었던
제가 지금 구원받고 예배 드릴 수 있었던 것은 하나님의 그 집요함 때문입니다. 하나님께서 그렇게 강력하게 영혼을 향하심을 기억하면서 저는 우리가 한번 기도할 수 있기를 원합니다. 우리 또한 영혼들을 향하여 간절히 나아가기를 원합니다. 우리 선배 신효철 목사님께는 2주 전에 주일 예배가, 주일 설교가 마지막 설교일 수 있었던 것처럼 저는 지금도 우리 형제 지난 주일 예배 후에 봤던 그 모습을 지금도 제 머리에 남아있는데 그 순간이 그 형제를 눈으로 봤던 마지막 이었음을 기억한다면 내가 지금 옆에 있는 분, 가까운 분을 향해서 내가 그분을 향해서 복음을 전하러 가는 그 순간이 어쩌면은 그분께는 마지막일 수 있다는 것을 기억을 하신다면 반드시 구원을 이룩하실 하나님을 기억하시면서 하나님 저를 통해서 영혼을 향하여 복음을 증거되고 입술이든지 몸으로든지 삶으로든지 주의 복음이 증거되기를 원합니다. With my life, my voice, I want to share the gospel to give salvation. 구원을 이룩할 수 있도록 이 시간 우리 한번 잠깐 동안 나에게 주신 성령께서 주신 영혼들을 생각하면서 기도하는 시간을 잠깐 갖도록 하겠습니다. 신효철 목사님은 예배 섬기시다가 그 다음날 돌아가셨고 우리 재빈 형제는 예배 드리고 또 그 다음날 하나님 품으로 갔습니다. 그래서 얼마나 감사합니까? 그렇지 못한 영혼들을 생각하면서 우리가 복음 전하고 나아가는 저희들 되기를 간절히 주의 이름으로 소망합니다. 이제 눈을 뜨셔도 되겠습니다. 오늘 본문을 보면서 제가 한 가지 더 또 그 다음 나눌 내용은요, God is with us, 함께 하시는 하나님이라는 그런 의미입니다. 그분의 이름을 뭐라고 했죠? 임마누엘. 임마누엘에서 우리는 하나님께서 왜 구원하시고자 하시는지, 어떻게 구원하시고자 하시는지를 깨닫게 됩니다. 성경 공부를 좀 할 필요가 있는 것이 23절에 임마누엘이라는 이름이 나오는 배경은 구약 이사야서 7장에서 나왔습니다. 그 7장의 배경은 북쪽 이스라엘과 아람이라는 인근 나라가 연합해서 남쪽 유다를 침공을 한 상황이었어요. 그때 남쪽 유다의 왕이 아하스 왕이었는데 아하스가 공격을 북쪽 그다음에 연합군이 공격을 해오니까 그 아하스 왕은 누구를 의지하죠? 다른 강대한 나라인 아수르를 의지하려고 그랬습니다. 그런 인간 다른 나라를 의지하려고 하는 아하스를 향하여 이사야 선지자가 한 말씀이 바로 유명한 이사야서 7장 14절이에요. 그러므로 주께서 친히 징조를 너에게 주실 것이라. 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마누엘이라 하리라. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin will be with child and will give birth to a son and will call him Emmanuel. 임마누엘 뜻이 뭐죠? 임이라는 말은 함께라는 뜻이에요. 마누라는 말은 우리와 함께, 우리와 엘은 다 아시겠죠? 엘로힘, 하나님이 우리와 함께 하신다는 그런 뜻입니다. 이 말은 뭐죠? 오직 하나님만이 우리의 유일한 근원적인 도움이라는 뜻입니다. 인간에게 함께 하시지만 인간의 혈통을 따르지 않는다는 측면에서 구별된다는 차원에서 처녀의 몸을 타고난
그러나 그 하나님이 함께 하심으로만이 구원이 일어난다는 것을 이사야는 아하스 왕에게 말하고 있는 것입니다. 그 하나님은 우리 아픔 속으로 함께 하시는 분이십니다. 그래서 인간으로 오셔서 우리와 함께 하시고 인간이 져야 할 최고의 고통인 십자가를 통해서 우리 대신 죄값을 치루어 주신 분이십니다. 이제 그 임마누엘 하나님은 그 하나님을 믿는 우리들을 향하여, 예수님의 제자된 우리들을 향하여 세상의 고통과 아픔 속에 있는 분들과 함께 하라고 말씀하십니다. 튀르키와 시리아의 재난 속에 계시는 모든 분들, 지금도 무너진 건물 밑에 계신 영혼들을 향하여, 각자가 처한 너무나 아픈 상황들을 향하여 임마누엘, 너희가 함께하라고 말씀하십니다. 20여만 명의 사상의 어려움을 겪는 분들과 앞으로 더 많이 생길 수밖에 없는 그 수백만 명이 계속 재난을 겪는 상황을 보면서 우리가 이번 주, 다음 주 특별하게 또 그 외에도 함께 헌금과 기도로 저희가 나아가야 되는 것은, 우리에게 하나님이 함께 하셨고 그 하나님의 마음으로 기도로 물질로 우리가 함께 할 때만이 한계가 있는 인간이 아닌 하나님의 근원적인 능력으로 그들에게 위로로 다가가게 될 줄 믿습니다. 우리가 친교 시간에 함께 하기를 원합니다. 임마누엘 하나님을 체험한 우리들이 예배의 마침은 또 다른 삶의 예배임에도 불구하고 임마누엘 하나님을 함께 나누지 못한다면 우리는 예배를 나 중심으로 하나님 이용하는, 아니면 하나님을 일시적으로만 뵙는, 어쩌면은 아주 잘못된 예배를 드리고 있는지도 모르겠습니다. 이 시간 우리 한 번 더 같이 기도할 수 있기를 원합니다. 임마누엘 하나님께서 우리에게 인간으로 오심을 기억하며 내 주위에 예배 마치자마자 막 파킹라스로 달려갈 수밖에 없는 부끄러운 분들도 계시고, 그리고 어색한 분들도 계세요. 그렇지만 진짜 교회라면은 주중에라도 연락도 하고 친교도 같이 하고, 끼리끼리가 아니라 모르는 분들 위해서 다가가는 것이 저 높은 곳에 계신 하나님이 이 낮은 곳으로 오신 임마누엘을 경험한 크리스찬이어야 될 일 아니겠습니까? 터키를 위해서도 기도하십시다. 시리아를 위해서도 기도하십시다. 임마누엘 하나님 마음으로 다가가기를 원합니다. 이 시간 함께 기도하기를 원합니다. 하나님 아버지, 하나님 다가가기를 원합니다. 영혼들을 향하여 다가가기를 원합니다. 아버지, 마음을 다하여 기도하며 나아가기를, 우리 줌으로 들어오신 분들 위해서도 기도하기를 원합니다. 아버지 하나님, 영혼들을 향하여 온 마음으로 나아가기를 원합니다. 우리 어린이들, 아버지 하나님, 우리 모든 하나님을 향해 나아가야 되기를 원합니다. 아버지 도와주시옵소서. 이번 한 주간뿐만이 아니라 주님 앞에 서는 그날까지 임마누엘 하나님의 대사가 되기를 원합니다. We want to be God's ambassador, to be Emmanuel God as we live in the whole life. 마지막으로 함께 본문을 통해서 나눠야 될 말씀을 나눌 때 한번 잘 들으시기 바랍니다. 이러한 구원의 사역은
메시아가 이 땅에 인간으로 오셔야 하셨기에, 인간의 몸과 가정을 통해서 오셔야 하셨기에 임마누엘이 되신 거고, 또 진정한 대속이 일어날 수 있었던 것이죠. 그런데 어린 설교 때도 나눴듯이 인간의 눈과 머리로는 우리가 잘 이해되지 못하는 부분도 있습니다. 한 예로 오늘 19절에 요셉은 자신이 약혼한 마리아가 자신과는 전혀 육체적인 관계가 없었음에도 불구하고 임신했다는 소식을 들었을 때, 그는 성경을 이렇게 표현해요. 의로운 사람이, he was so good man. 그는 착한 사람이었기 때문에 가만히 끊고자 했다고 성경은 말하고 있습니다. 인간의 성품으로, 도덕적 노력으로 할 수 있는 최선의 모습이었죠. 그런데 그가 가만히 끊게 됐으면 어떻게 됐을까요? 배가 점점 불러온 마리아는 돌에 맞아 죽을 수 있는 상황이 되었을 것입니다. 우리가 인간의 의와 도덕의 한계가 있음을 우리는 보게 됩니다. 공의가 강한 사람은요, 공의를 더 강하게 하거나, 인자가 강한 사람은 더 인자를 강하게 할 때가 많습니다. 그러나 예수님은, 온전하신 주님은 perfect balance with mercy and righteousness. 저는 이 본문을 보면서, 저는 착한 사람이잖아요. 자타가 공인하는. 웃지 않으시네요? 맞습니다. 저는 착한 사람이 아니에요. 왜냐하면 한계가 있기 때문에. 그러나 인간의 성품으로 목회하려고 할 때가 많았음을 고백합니다. 그거는 구원을 이룩할 수가 없는 길이었습니다. 그래서 더 돌아보게 됩니다. 마리아의 경우는 더 황당했을 것입니다. 마리아는 스스로 알지 않았을까요? 자신은 무죄이고 자신은 결백하다는 사실을. 그러나 하나님에서 예수를 잉태한다는 사실을 천사로부터 들었을 때 마리아는 어떻게 말합니까? 내가 돌 맞아 죽는 한이 있더라도, 그냥 이혼당해서 내가 파혼하는 상황이 된다 할지라도 말씀대로 내게 이루어지이다. Let it be done to me according to what you have said. 이러한 마리아의 순종으로 인해 그녀는 예수 그리스도를 자신의 몸으로 품게 되었습니다. 우리로서는 하나님의 크신 뜻을 다 이해하기 힘듭니다. 인간의 한계를 뛰어넘는 분이 하나님이십니다. 그러나 그 하나님은 우리를 사랑하시기 때문에 인간의 최고의 슬픔 이상을 극복해 하시는 위로를 주시는 분이십니다. 인간의 최고 고통 이상을 극복해 하시는 능력을 주시는 분이십니다. 인간의 최대 절망 이상을 극복해 하시는 소망을 주시는 분이십니다. 그래서 그분이 말씀하시면 Let it be done what you have said to me. 말씀대로 이루어지기를 원합니다. 저는 지난 금요일에 우리 재빈 형제의 마지막 상황을 메릴랜드에 좀 볼 일이 있어서 갔다가 8시간을 오면서 출발하는 상황부터 계속해서 재빈 형제 상황을 이제 소식으로 또 메시지를 통해서 듣게 되어서 애나버 도착하자마자 바로 병원을 제 아내와 갔습니다. 그리고 우리 한인교회 이주영 목사님께서 임종 예배를 드리는 상황, 그리고 마지막 상황을 가족들과 함께한 그런 상황을 지난 금요일 오후에 겪게 됐습니다. 저도 인간인지라 슬픔을 감당하기 힘들었고 충격이 커서 저는 참으로 쉽지 않은 시간을 가졌습니다. 그런데 그날 저녁, 금요일 저녁, 한우리 청년부와 OIC 청소년의 금요 집회를 참석하면서 첫 순서로 다 같이 일어나서
찬양하는 시간을 갖게 되는데 첫 찬양의 제목이 찬양하세 왕께 소리 높여 찬양드리세. 찬양의 제목을 보는 순간 솔직히 불편했어요. 하나님 어떻게 이 상황에서 찬양을 드릴 수가 있겠습니까? 요셉과 마리아의 그 당혹스러운 마음을 저도 동일하게 느꼈습니다. 그런데 찬양에 동참하면서 하나님을 향하고 왕께 소리 높여 찬양드리세. 하나님을 왕으로 고백하고 무릎 꿇고서 경배하며 이렇게 하나님께 무릎 꿇는 그 심령으로 경배하며 찬양드릴 때 하나님께서 심령에 이 상황을 극복하는 그 소망의 생명의 평강의 능력에 하나님의 산소망에 인도해 주심을 강하게 깨닫고 체험하게 됐습니다. 그래서 믿음으로 그 찬양을 더 강하게 올려드리게 됐습니다. 재빈 형제를 마지막으로 보낼 때 가장 가슴 아픈 분들은 아마가 아니죠. 당연히 아빠와 엄마이실 것입니다. 특히 엄마는 어떻게 사랑하는 아들을 그렇게 보낼 수 있겠습니까? 그러나 그 권사님께서 이제 마지막 호흡이 멈춰가는 그 순간에 아들의 손을 붙잡고 아들의 볼에 입을 맞추면서 아들아, 내가 곧 다시 볼게. 그리고 가족들을 향해서 여보, 세라야, 우리 재빈이 다시 볼 거야. 곧. 그렇게 고백한 것은 하나님의 주권과 섭리를 의지한 믿음의 고백이었습니다. 그리고 그 고백은 온 가족들에게 참 소망과 참 힘을 주었습니다. 그 고백은 살아서 믿는 자는 죽어도 살겠고 영원히 죽지 아니하리라는 그 하나님의 말씀에 순종한 고백이었기에 그 고백은 능력이었고 소망이었고 힘이었고 그 고백은 이겨낼 수 있는 그 생명을 그 권사님에게 주신 것이었습니다. 사랑하는 여러분, 말씀 앞에 우리가 순종하는 삶은 맹종이나 복종이나 강요가 아닙니다. 말씀하신 분에 대한 순종이기에 그 순종 속에는 하나님의 능력이 함께하는 하나님의 그 위로와 격려가 함께하는, 그래서 말씀대로 순종하겠습니다 할 때 진짜 구원이 일어나고 진짜 격려가 일어나고 진짜 소망이 일어나는 것을 우리가 믿으신다면은 Let's obey to the word of God. 하나님의 말씀에 순종하는 우리 소망의 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 저희가 이 찬양을 이제 마지막으로 올려드리기를 원하는데요, 우리 찬양팀 나오시고, 이 찬양이 제목이 삶의 예배입니다. 마음으로 드리는 예배, 삶으로 고백하는 예배, 주님 뜻을 향한 예배, 주 앞에 드려지는 예배입니다. 근데 맨 마지막에 이렇게 표현합니다. 나의 모든 삶, 나의 모든 뜻, 말씀 앞에 순종하는, 말씀 앞에 순종하는, 이것을 삶의 예배라 했습니다. 사랑하는 여러분, 세상에 구원이 필요해요. 마리아, 요셉 자기 생각으로 했다면 다 돌맞아 죽고 파혼하고 다 깨집니다. 그러나 말씀대로 순종했을 때 마리아를 통해, 요셉을 통해 구원의 그 사역이 계속됐습니다. 우리 또한 주의 말씀 앞에 순종하는 결단을 이 찬양을 통해서 드리기를 원합니다. 우리 함께 기도하는 마음으로, 헌신하는 마음으로 찬양을 드리도록 하겠습니다. 보여지는 예배 아닌 마음으로 드리는 예배, 노래하며
같이 예배합니다. 주 앞에 엎드려 주 앞에 경배합니다. 온전한 예배 내 맘의 예배 내 모든 것 받기 합당하신 분 주 앞에 엎드려 예배합니다. 나의 모든 삶 나의 모든 뜻 말씀 앞에 순종하는 삶의 예배 드리기 원하네. 우리 다 같이 한번 일어나기를 원합니다. 우리가 일어나서 하나님 앞에 기도하기를 원하는데요. 하나님, 영혼을 향하여 하나님이 끝까지 영혼을 향해서 오신 것처럼 우리도 영혼 구원을 향하여 끝까지 가겠습니다. Let us pray together and commit ourselves to reaching out to souls. 하나님, 저도 임마누엘로 하나님 하신 것처럼 그들과 함께하기를 원합니다. Being with Emmanuel. 그리고 말씀대로 순종하는 삶의 예배를 드리기를 원합니다. And living according to God's word. Not my own will, but God's word. 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살기를 원합니다. 이 세 가지 놓고 구원의 하나님 역사가 일어나기를 원합니다. 간절한 마음으로 우리 함께 Let's pray all together. 우리 함께 간절히 기도하기를 원합니다. 하나님 아버지, 영원히 인자합니다. 아버지 하나님, 아버지 하나님, 영혼을 향하여 나아가기를 원합니다. 이 아버지 하나님, 영혼을 향하여 나아가기를 원합니다. 영혼을 향하여 나아가기를 원합니다. 아버지 하나님, 영원한 영혼, 주여 아버지 하나님, 주의 아버지 하나님 마음으로 예수님 마음으로 영혼을 향하여 나아가기를 원합니다. 주여 아버지 하나님, 아버지 하나님, 의지로 시간으로 마음으로 정성으로 아버지 영혼을 향하여 온전히 나아가기를 원합니다. 하나님 아버지, 하나님 아버지, 만일로 다가가기를 원합니다. 우리 주님이 하셨던 것처럼 그들과 함께하고 아버지 마음을 다하고 기도하고 기도하고 아버지 하나님 아버지 함께하기를 원합니다. 그래서 구원이 일어나게 도와주시옵소서. 구원이 일어나게 도와주시옵소서. 주님, 구원이 일어나게 도와주시옵소서. 구원이 일어나게 도와주시옵소서. 하나님 아버지, 주님 온전히 일합니다. 아버지 하나님 영혼을 향하여 나아갑니다. 주님 도와주시옵소서. 성령으로 인도하여 주시옵소서. 성령의 인도함을 받고 도와주시옵소서. 아버지 하나님, 아버지 하나님, 주여 말씀에 순종하게 인감하겠습니다. 주님 의지합니다. 주님 의지합니다. 훈계가 저리가 없나니 역사하여 주시옵소서. 주 앞에 엎드려 찬양합니다. 온전한 예배, 내
헌신하기를 원합니다. 말씀 앞에 순종하는 삶 살도록 Let's live the life of obedience to the word of God. And we wanna go to the world to reach out the souls. 영혼을 향하여 임마누엘 주님이 우리와 함께 하신 것처럼 우리도 그들과 함께하는 삶을 살기를, 그리고 우리의 물질을 시간 하나님께 드리는 이 헌금 또한 그곳에 임마누엘로 함께하여 주시옵소서. 티르키아와 시리아에 헌신의 시간을 잠시 갖도록 하겠습니다. 하나님, 무너진 건물 밑에 있는 영혼들과 함께 하시는 하나님, 하나님만이 주시는 생명과 위로와 평강을, 소망을 허락하여 주시옵소서. Be with people in the area of Turkey and Syria, especially who are under the demolished building. With your love, with your power, with your peace, with your hope, be with them. Now, the grace of Jesus Christ, love of God the Father, fellowship of the Holy Spirit, 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 독생자를 다 주신 아버지의 사랑과 성령님의 위로와 교통과 함께하심, 세상의 아픔 가운데 있는, 어려움 가운데 있는 모든 영혼들 위해 이 주님의 구원받은 백성들의 삶과 앞으로의 구원 사역에 동참하는 그 사역과 헌신 위에 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.